नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां? हूँ रविंद्र पटेल मारी यूट्यूब चेनल में आप सौ विद्यार्थी मित्रों ने आवकारूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 10 विषय विज्ञान के जेमां पाठ नंबर 7 सजीवों में नियंत्रण अने संकलन विषे शीखी रह्या छीए। आ पाठना आगळना लेक्चर में आपणे परावर्ती क्रिया, तेना उदाहरण, परावर्ती कमांड, साथे साथे उदाहरण द्वारा परावर्ती कमांडनी समझ, चेतातंत्रना प्रकार, तेना कार्यों वगैरह टॉपिक शीखी गया था। आजना आ लेक्चर में આપણે नवा टॉपिक शीखवाना छे, तो दरेक विद्यार्थी मित्रों बोर्ड पर ध्यान आपशे। बीजो के विद्यार्थी मित्रों, जो हजू पण तमे मारी यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो आजे ज करी देजो, जेथी हूँ जे ते नवा विडियो अपलॉड करूँ तेनु नोटिफिकेशन तमने तरत ज प्राप्त थई जाय अने तमे ते विडियोनो लाभ लई शको। उपरांत मैं अगाऊ पण जे विडियो अपलॉड करेला छे तेनो पण तमे लाभ लई शको। साथे साथे विद्यार्थी मित्रों, मारो आजनो आ विडियो तमने पसंद आवे तो लाइक आपवानो पण भूलता नहीं। तो चालो हवे आपणे पाठमां आगळ जईए। तो आपणा माटे नवो टॉपिक आवे छे मनुष्यनुं मगज। आगळना लेक्चर में विद्यार्थी मित्रों आपणे शीखी गया था कि चेतातंत्रना मुख्य बे प्रकार छे, मध्यस्थ चेतातंत्र अने परिघीय चेतातंत्र। अने एमां आपणे वात करी हती कि मध्यस्थ चेतातंत्र में मगज अने करोड़रज्जुनो समावेश थाय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, संकलन अने नियंत्रणनी जे कई क्रियाओ थाय छे ए मोटा भागनी आवी तमाम क्रियाओनुं नियंत्रण अने संकलन मगज द्वारा थतुं होय छे। बराबर? तो આપણે અહીંયા મનુષ્યના મગજ વિશે શીખવાનું છે। આ મનુષ્યનું મગજ દર્શાવતી આકૃતિ છે। મનુષ્યના મગજને મુખ્ય 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। પહેલું છે અગ્ર મગજ, બીજું છે મધ્ય મગજ અને ત્રીજું છે પશ્ચ મગજ। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે મનુષ્યના મગજને મુખ્ય 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, અગ્ર મગજ, મધ્ય મગજ અને પશ્ચ મગજ। ચાલો પહેલો ભાગ લઈશું અગ્ર મગજ। તો અગ્ર મગજ એ બૃહદ મસ્તિષ્ક તેમજ વિચારવા માટેનો મુખ્ય ભાગ છે। એટલે કે તે બૃહદ મસ્તિષ્ક ધરાવતો વિચારવા માટેનો મુખ્ય ભાગ છે કે જેમાં વિવિધ ગ્રાહ્ય એકમોમાંથી સંવેદના પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા વિસ્તારો આવેલા હોય છે। આ ઉપરાંત શ્રવણ, દ્રષ્ટિ અને ધ્રાણ સંબંધિત વિશિષ્ટ પ્રકારના વિસ્તારો પણ તે ધરાવે છે। સહનિયમન સાથે સંકળાયેલા તે સ્વતંત્ર ક્ષેત્રો પણ ધરાવે છે। એટલે કે તેમાં સહનિયમનની ક્રિયા માટેના સ્વતંત્ર ક્ષેત્રો પણ આવેલા હોય છે। विविध ग्राह्य एकमोमांथी जे कई माहिती प्राप्त थाय छे ते माहिती तेमज मगजमां संग्रहायेली माहितीनुं संकलन थईने संवेदनानुं अर्थघटन थाय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, अहींया शुं कार्य थाय छे तो याद राखवानुं कि आ विस्तारोमां विविध ग्राह्य एकमोमांथी प्राप्त थती माहिती एटले के संवेदी अंगोना जे कई संवेदनाग्राही एकमो छे ए एकमों द्वारा जे कई माहिती, जे कई संवेदना प्राप्त थाय छे ते माहिती अने मगजमां संग्रहायेली माहिती आ बंनेनुं संकलन थईने संवेदनानुं अर्थघटन थाय छे। अर्थघटन थया पछी प्रतिचार केवी रीते करवो तेनो निर्णय लेवामां आवे छे। बराबर? एटले के अर्थघटन थई गया पछी संवेदनानो प्रतिचार केवी रीते दर्शाववो तेनो निर्णय करवामां आवे छे। आ उपरांत आ विस्तारमां એટલે કે આ ભાગમાં ઐચ્છિક સ્નાયુના હલનચલનની ક્રિયાનું નિયંત્રણ કરતા ચાલક કેન્દ્રો પણ આવેલા હોય છે। ઉપરાંત અલગ ભાગ તરીકે ભૂખ સંબંધિત કેન્દ્ર પણ આવેલા હોય છે। બરાબર? એટલે કે આ વિસ્તારમાં ઐચ્છિક સ્નાયુઓના હલનચલન, ઐચ્છિક સ્નાયુઓ એટલે યાદ રાખવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે ઈચ્છા પ્રમાણે કાર્ય કરતા હોય તેવા સ્નાયુઓ, દાખલા તરીકે હાથ પગના સ્નાયુઓ। બરાબર? એટલે કે આ વિસ્તારમાં ऐच्छिक स्नायुना हलनचलननी क्रियाનું नियंत्रण करता चालक केन्द्रो उपरांत अलग भाग तरीके भूख संबंधित केन्द्र पण आवेला होय छे। आम बृहद मस्तिष्क, द्राणपिंड, थैलेमस अने हाइपोथैलेमस ए अग्र मगजना भागो छे। बराबर? समझ पड़े विद्यार्थी मित्रों कि आ बृहद मस्तिष्क, पछी हाइपोथैलेमस, द्राणपिंड अने थैलेमस नामनी जे ग्रंथि छे
કે જે અગ્ર મગજના ભાગો છે। બરાબર, તો ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું, ધ્યાન આપજો કે મનુષ્યના મગજને મુખ્ય 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, અગ્ર મગજ, મધ્ય મગજ અને પશ્ચિમ મગજ। પહેલો ભાગ છે અગ્ર મગજ। તો અગ્ર મગજની વાત કરીએ તો તે બૃહદ મસ્તિષ્ક ધરાવતો વિચારવા માટેનો મુખ્ય ભાગ છે કે જેમાં વિવિધ ગ્રાહ્ય એકમોમાંથી સંવેદના પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા વિસ્તારો આવેલા હોય છે। આ ઉપરાંત શ્રવણ, દ્રષ્ટિ અને ધ્યાન સંબંધિત વિશિષ્ટ રચના ધરાવતા વિસ્તારો આવેલા હોય છે। આ વિસ્તારમાં સહનિયમન માટેના સ્વતંત્ર ક્ષેત્રો, બરાબર, એટલે કે સહનિયમનની ક્રિયા દર્શાવતા સ્વતંત્ર ક્ષેત્રો પણ આવેલા હોય છે। હવે એનું કાર્યની વાત કરીએ તો આ વિસ્તારમાં આવેલા વિવિધ ગ્રાહી એકમોમાંથી પ્રાપ્ત થતી માહિતી તેમજ મગજમાં સંગ્રહાયેલી માહિતીનું સંકલન થઈને સંવેદનાનું અર્થઘટન થાય છે। અર્થઘટન થયા પછી પ્રતિચાર કેવી રીતે દર્શાવવો તેનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત આ વિસ્તારમાં ઐચ્છિક સ્નાયુઓના હલનચલનની ક્રિયાનું નિયંત્રણ કરતા ચાલક કેન્દ્રો ઉપરાંત અલગ ભાગ તરીકે ભૂખ સંબંધિત કેન્દ્ર પણ આવેલ હોય છે। આમ બૃહદ મસ્તિષ્ક, ધ્રાણપિંડ, થેલેમસ, હાઇપોથેલેમસ એ અગ્ર મગજના વિવિધ ભાગો છે। ચાલો ત્યાર પછી મગજનો બીજો ભાગ લઈએ, મધ્ય મગજ। તો આ મધ્ય મગજ છે, બરાબર, મગજનો બીજો ભાગ છે મધ્ય મગજ કે જેમાં ચતુષ્કાયનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર, કે જે દ્રષ્ટિ અને શ્રવણને સાથે સંકળાયેલી પરાવર્તિત ક્રિયા માટેના કેન્દ્રો ધરાવે છે। બરાબર, મધ્ય મગજની વાત કરીએ તો તેમાં ચતુષ્કાયનો સમાવેશ થાય છે કે જેમાં દ્રષ્ટિ અને શ્રવણની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલ પરાવર્તિત ક્રિયા માટેના કેન્દ્રો આવેલા હોય છે। ચાલો મગજનો ત્રીજો ભાગ છે પશ્ચિમ મગજ। તો યાદ રાખવાનું, પશ્ચિમ મગજમાં અનુમસ્તિષ્ક, સેતુ અને લંબ મજ્જાનો સમાવેશ થાય છે। બરાબર, અહીંયા આપણે મગજની આકૃતિમાં જોઈએ તો ખ્યાલ આવશે। બરાબર, અહીંયા મેં દર્શાવેલું છે પોન્સ એટલે કે સેતુ, બરાબર, આ ભાગ છે અનુમસ્તિષ્ક જે અહીંયા આપણે દર્શાવેલું છે, આ ભાગ છે લંબ મજ્જા। તો અનુમસ્તિષ્ક, સેતુ અને લંબ મજ્જા કે જેનો પશ્ચિમ મગજમાં સમાવેશ થાય છે। બરાબર, એટલે કે પશ્ચિમ મગજ એ અનુમસ્તિષ્ક, સેતુ અને લંબ મજ્જા ધરાવે છે એમ પણ કહી શકાય। હવે એમાં જોઈએ તો સેતુ એ શ્વાસોશ્વાસના દરનું નિયમન કરે છે, જ્યારે અનુમસ્તિષ્ક એ ઐચ્છિક ક્રિયાઓની ચોકસાઈનું નિયંત્રણ તેમજ શરીરની સ્થિતિ અને તેનું સંતુલન માટે જવાબદાર હોય છે। બરાબર, દાખલા તરીકે નાચવું, ગાવું, દોડવું, રમવું, તો આવી બધી જે ક્રિયા થતી હોય છે એ ક્રિયા દરમિયાન શરીરનું સંતુલન અને શરીરની સ્થિતિ જાળવવાનું કાર્ય અનુમસ્તિષ્ક દ્વારા થતું હોય છે। લંબ મજ્જા દ્વારા અનૈચ્છિક ક્રિયાનું નિયંત્રણ થતું હોય છે, જેમાં દાખલા તરીકે વાત કરીએ તો રુધિરનું દબાણ છે, લાળ રસનો સ્ત્રાવ, ઉલટી થવી, બરાબર, આવી બધી જે ક્રિયાઓ છે કે જે અનૈચ્છિક ક્રિયા કહેવાય, તો આવી ક્રિયાનું નિયંત્રણ માટેના કેન્દ્રો લંબ મજ્જામાં આવેલા હોય છે। એટલે કે લંબ મજ્જા દ્વારા આવી અનૈચ્છિક ક્રિયાનું નિયંત્રણ થતું હોય છે। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો ફરીથી એકવાર કહું છું, ધ્યાન આપો કે મગજનો ત્રીજો ભાગ છે પશ્ચિમ મગજ। પશ્ચિમ મગજમાં અનુમસ્તિષ્ક, સેતુ અને લંબ મજ્જાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સેતુ એ શ્વાસોચ્છ્વાસના દરનું નિયમન કરે છે, જ્યારે અનુમસ્તિષ્ક એ ઐચ્છિક ક્રિયાઓની ચોકસાઈ તેમજ શરીરની સ્થિતિ અને સંતુલન માટે જવાબદાર હોય છે। દાખલા તરીકે નાચવું, ગાવું, દોડવું, રમવું, તો આવી ક્રિયાઓ વખતે એટલે કે જ્યારે નાચવાની, ગાવાની, દોડવાની કે રમવાની ક્રિયાઓ થતી હોય છે તો એ દરમિયાન શરીરની સ્થિતિ અને સંતુલન જાળવવાનું કાર્ય અનુમસ્તિષ્ક દ્વારા થતું હોય છે। અને લંબ મજ્જા દ્વારા અનૈચ્છિક ક્રિયાનું નિયંત્રણ થતું હોય છે, દાખલા તરીકે રુધિરનું દબાણ છે, ઉલટી થવી, લાળ રસનો સ્ત્રાવ થવો વગેરે। ચાલો હવે અહીંયા મનુષ્યનું મગજ ટોપિક પૂરો થાય છે। હવે આપણા માટે એક નાનો નવો પ્રશ્ન આવે છે કે મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર કેવી રીતે રક્ષાયેલું હોય છે? બરાબર, મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર કેવી રીતે રક્ષાયેલું હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે મધ્યસ્થ ચેતાતંત્રમાં મગજ એ અસ્થિઓનું બનેલું મસ્તિષ્ક પેટીમાં રક્ષાયેલું હોય છે। બરાબર, આપણા શરીરમાં જે મગજ આવેલું હોય છે એ મગજ અસ્થિઓનું બનેલું મસ્તિષ્ક પેટીમાં રક્ષાયેલું હોય છે। બરાબર, અસ્થિઓની બનેલ મસ્તિષ્ક પેટીમાં મગજ રક્ષાયેલું હોય છે। મગજમાં 3 જેટલા મસ્તિષ્ક આવરણો આવેલા હોય છે। આ મસ્તિષ્ક આવરણો વચ્ચે જે અવકાશ હોય છે એ અવકાશમાં મસ્તિષ્ક મેરુજળ નામનું પ્રવાહી દ્રવ્ય આવેલું હોય છે,
જે મગજને આંચકા સામે રક્ષણ આપે છે અને પોચી ગાદી જેવું કાર્ય કરે છે। બરાબર। મગજમાં 3 જેટલા મસ્તિષ્ક આવરણો આવેલા હોય છે। આ મસ્તિષ્ક આવરણો વચ્ચે જે અવકાશ જોવા મળે છે એ અવકાશમાં એટલે કે જગ્યામાં મસ્તિષ્ક મેરુજળ નામનું પ્રવાહી દ્રવ્ય આવેલું હોય છે, જે મગજને આંચકા સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે અને પોચી ગાદી જેવું કાર્ય કરે છે। કરોડસ્તંભ દ્વારા કરોડરજ્જુ રક્ષણ પામે છે। અહીંયા કરોડસ્તંભ પણ એક અસ્થિમય રચના જ હોય છે। બરાબર। કરોડસ્તંભ દ્વારા કરોડરજ્જુ રક્ષણ પામે છે કે જે અસ્થિમય રચના ધરાવે છે અથવા તો અસ્થિમય રચના હોય છે। ચાલો આગળ જઈએ તો નવો પ્રશ્ન આવે છે કે ચેતાપેશીનું કાર્ય જણાવો। બરાબર। ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે ચેતાપેશીનું કાર્ય જણાવો અને સ્નાયુ પેશી દ્વારા ચેતા ઉર્મિ વેગનો પ્રતિચાર કેવી રીતે થાય છે સમજાવો। તો ચાલો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈશું ચેતાપેશીનું કાર્ય। ચેતાપેશીનું કાર્ય શું છે? તો યાદ રાખવાનું કે ચેતાપેશી એ સંવેદી અંગોના સંવેદનાગ્રાહી એકમોમાંથી સંવેદના ગ્રહણ કરે છે। ચેતાપેશી એ સંવેદી અંગોના જે કંઈ સંવેદનાગ્રાહી એકમ છે એટલે કે સંવેદનાગ્રાહી જે ભાગ છે એમાંથી સંવેદના એટલે કે માહિતી ગ્રહણ કરે છે અને કરોડરજ્જુ દ્વારા એ સંવેદનાનું મગજ સુધી વહન થાય છે। બરાબર। અને મગજમાં તેનું અર્થઘટન થાય છે અને તેના પ્રતિચાર સ્વરૂપે જે કંઈ સંદેશો હોય એ સંદેશો પ્રેરક અંગોના સ્નાયુઓ અથવા તો ગ્રંથિ સુધી તે વહન પામે છે કે જે ચેતાપેશી દ્વારા થતું હોય છે। ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો। ચેતાપેશીનું કાર્ય શું છે? તો કે ચેતાપેશી એ સંવેદી અંગોના સંવેદનાગ્રાહી એકમોમાંથી સંવેદના ગ્રહણ કરે છે અને કરોડરજ્જુ દ્વારા તેનું મગજ સુધી વહન કરે છે। મગજમાં એ સંવેદનાનું એટલે કે માહિતીનું અર્થઘટન થાય છે। અર્થઘટન થયા પછી કેવી રીતે પ્રતિચાર દર્શાવવો, તો એ માટેનો જે કંઈ સંદેશો હોય એ સંદેશો પ્રેરક અંગોના સ્નાયુઓ કે ગ્રંથિઓ સુધી વહન પામે છે। હવે સ્નાયુ પેશી દ્વારા ચેતા ઉર્મિ વેગનો પ્રતિચાર કેવી રીતે થાય છે એની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે જ્યારે સ્નાયુઓ સુધી ઉર્મિ વેગ પહોંચે છે, સ્નાયુઓ સુધી ઉર્મિ વેગ પહોંચે ત્યારે સ્નાયુ તંતુઓનું હલનચલન થાય છે। સ્નાયુઓ સુધી ઉર્મિ વેગ પહોંચે છે ત્યારે સ્નાયુ તંતુનું હલનચલન થતું હોય છે, એટલે કે કોષીય સ્તરે હલનચલનની ક્રિયાની શરૂઆત થાય છે। બરાબર। હવે અહીંયા યાદ રાખવાનું કે અહીંયા સ્નાયુ કોષોનો આકાર બદલાય છે, એટલે કે સ્નાયુ કોષોનો આકાર બદલાઈને ટૂંકો થતો હોય છે, નાનો થતો હોય છે કે જેને કારણે તે હલનચલન કરે છે। તો આવું થવાનું કારણ શું? તો યાદ રાખવાનું કે સ્નાયુ કોષોમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું પ્રોટીન આવેલું હોય છે। બરાબર। કે જેને કારણે કોષોના આકાર અને વ્યવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે અને આ ફેરફાર એ કોષોમાં ચેતાકીય ઉર્મિવેગની પ્રતિક્રિયા સ્વરૂપે થાય છે। બરાબર। હમણાં આપણે વાત કરી કે સ્નાયુ સુધી ઉર્મિવેગ પહોંચે છે ત્યારે સ્નાયુ તંતુ હલનચલન પામે છે। બરાબર। એટલે કે કોષીય સ્તરે હલનચલનની ક્રિયાની શરૂઆત થાય છે। તો અહીંયા સ્નાયુ કોષોનો આકાર બદલાઈને ટૂંકો થતો હોય છે કે જેથી તે હલનચલન કરતા હોય છે। તો આવું થવાનું કારણ શું? તો યાદ રાખવાનું કે સ્નાયુ કોષોમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું પ્રોટીન આવેલું હોય છે। બરાબર। અને એને કારણે કોષોના આકાર અને વ્યવસ્થામાં બરાબર કે જેને કારણે કોષોના આકાર અને વ્યવસ્થામાં ફેરફાર થતો હોય છે અને આ ફેરફાર એ કોષોમાં ચેતાકીય ઉર્મિવેગની પ્રતિક્રિયા સ્વરૂપે થતો હોય છે। આમ પ્રોટીનની નવી વ્યવસ્થા એ સ્નાયુઓનો નવો આકાર આપે છે। બરાબર। પ્રોટીનની નવી વ્યવસ્થા એ સ્નાયુઓનો નવો આકાર આપે છે અને આમ આ રીતે સ્નાયુ પેશી દ્વારા ચેતા ઉર્મિ વેગના પ્રતિચાર સ્વરૂપે હલનચલનની ક્રિયા થાય છે। બરાબર। એટલે કે પ્રોટીનની જે કંઈ નવી વ્યવસ્થા રચાય છે એ નવી વ્યવસ્થા સ્નાયુઓનો નવો આકાર આપે છે અને આ રીતે સ્નાયુ પેશી દ્વારા ચેતા ઉર્મિ વેગના પ્રતિચાર સ્વરૂપે હલનચલનની ક્રિયા થતી હોય છે। સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ્યાલ આવ્યો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના આપણા આ લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ
આપણા આવતા લેક્ચરમાં એટલે કે આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અહીંથી આગળ આપણે નવા ટૉપિક લઈશું. થેન્ક યુ.